ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ MCQs, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਵਾਇਰਮੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MCQ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ MCQs। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ लगाया जाता है। लीकेज सर्किट तो भाव कोई वायरिंग है या मशीन हैगी है जिस दे विच मशीन चल रही है, वायरिंग सिस्टम साडा चल रहा, लेकिन उस दे विचों की है करंट बाहर किसी मैटैलिक पार्ट दे विच, बॉडी दे विच जां करंट दीवारां दे विच आ रहा हुंदा है, तो उसनूं असीं लीकेज करंट कह दिंदे आ। तो लीकेज करंट की सुरक्षा तो जिहड़ा वायरिंग दे विच पुछया, वायरिंग सर्किट दे विच किहड़ा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता। ऑप्शन ए है MCB यानी कि मिनीएचर सर्किट ब्रेकर, बी है OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर, सी हैगा MCCB यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, और डी हैगा ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो लीकेज करंट तो जिहड़ा सुरक्षा वास्ते ELCB वरत्या जाता, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो पहले क्वेश्चन का डी आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन है, एक पावर ट्रांसफार्मर विच बकहोल्स रिले का की काम हुंदा है। ऑप्शन ए है ओवर वोल्टेज अर्थ फॉल्ट सुरक्षा, बी हैगा ओवरलोड अते शॉर्ट सर्किट सुरक्षा, सी है ओपन सर्किट अते अर्थ फॉल्ट सुरक्षा, और डी है ओपन सर्किट अते वोल्टेज सुरक्षा। तो पहला असीं जान लैंदे आ कि बकहोल्स रिले हुंदी की है। इस तरह की एक रिले हुंदी है जिहड़ी कि एक पावर ट्रांसफार्मर मीनस जिहड़े ट्रांसमिशन या जिहड़े जनरेटिंग स्टेशन ने, सब स्टेशन ने, जां जिहड़े पावर ग्रिड दे विच जिहड़े ट्रांसफार्मर वरते जाते हैं, तो वो जिहड़े पावर ट्रांसफार्मर आ जाते हैं, तो उन्हां दे विच एक ये पार्ट यूज़ किया जाता, एक सेफ्टी डिवाइस है बकहोल्स रिले। इसका काम की है, जिहड़ा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग टाइम, ये दो अलग अलग पॉइंट हैगे आ जिहड़े कि सर्किट नूं ट्रिप कराउंदे आ और ट्रांसफार्मर नूं सर्किट तो अलग करवाउण विच हैल्प करदे आ, ताकि जिहड़ा ट्रांसफार्मर है वो सही काम करदा रहे। इस दे विच जिहड़ी बी ऑप्शन दित्ती गई है, ओवरलोड अते शॉर्ट सर्किट सुरक्षा, ओवरलोडिंग टाइम और शॉर्ट सर्किट टाइम जिहड़े ये दो अलग अलग इस दे विच सर्किट हैगे आ वो काम करदे आ, ताकि पावर ट्रांसफार्मर एक सही वरतों करता रहे। तो ऑप्शन इसकी बी सही है, सेकंड दी। तीसरा क्वेश्चन है, एयर सर्किट ब्रेकर यानी कि ACB कह देंगे हैं, एयर सर्किट ब्रेकर विच की दोष है यानी कि की फॉल्ट हैगा जे लोड ते सर्किट रुक के ट्रिप हो रहा। तो एयर सर्किट ब्रेकर विच फॉल्ट के बारे पूछा। ऑप्शन ए आ एयर का बहुत ज़्यादा दबाव होना, बी है लाइन वोल्टेज की ज़्यादा मात्रा, सी है रिले की गलत सैटिंग, और डी उपरोक्त सारे। तो इस दे विच जदों रिले की गलत सैटिंग होएगी यानी कि सही रेटिंग की जे रिले असी सैट नहीं की हुई, तो एयर सर्किट ब्रेकर बार बार ट्रिप होएगा लोड के उपर। तो ऑप्शन इसकी सी सही है। इन्हां दे विचों जड़ियाँ चार ऑप्शन दित्तियां गईयां ने। चौथा क्वेश्चन है, पौड़ियां की वायरिंग जिसनूं स्टेयर केस भी कहा जाता इंग्लिश विच किस तरह की स्विच वरती जाती है। तो जिहड़ी पौड़ियां की वायरिंग जां असी स्टेयर केस वायरिंग कहने आ, तो यह जदों असी एक लैंप नूं दो जगह तो कंट्रोल करते हैं, तो ये वायरिंग दे विच जिहड़ी स्विच पूछी गई है किहड़ी वरती जाती है। ऑप्शन ए है 1 वे स्विच, बी है 2 वे स्विच, सी पुश स्विच, और डी है इंटरमीडिएट स्विच। तो जे हल्का जिहा तुहानूं सर्किट बना के दे देवां, तो 2 वे स्विच इस दे विच वरती जाती है। न्यूट्रल डायरैक्ट लैंप नूं, और जिहड़ा फेस है वो स्विच ते चलिया जांदा, और स्विच दे साइड तो लैंप नूं चलिया जाएगा। ये दो 2 वे स्विच ने। तो जिहड़ी इत्थे पूछी गई है किहड़ी स्विच वरती जाती है, तो 2 वे स्विच है। तो ऑप्शन इसकी बी सही है, चौथे क्वेश्चन की। तो इत्थे जिस तरह फेज हैगा उपर वाली पोजीशन च है, तो इसका रास्ता इत्थों होकर सैकेंड स्विच दे विचों लैंप नूं जाएगा, न्यूट्रल तो वापसी होएगी, लैंप चल जाएगा। और जदों पोजीशन इसकी नीचे कर देंगे तो जिहड़ा सर्किट है ब्रेक हो जाएगा, तो लैंप ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह जिहड़ी पौड़ियां की वायरिंग है जां असीं स्टेयर केस वायरिंग कहने हैं, तो उस दे विच 2 वे स्विच वरती जाती है। तो ऑप्शन बी सही है।
ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਕਾਪਰ, ਬੀ ਹੈ ਸਿਲੀਕॉन, ਸੀ ਐਂਟੀਮਨੀ ਔਰ ਡੀ ਫਾਸਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੀਕॉन ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ। ਛੇਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਸਟੋਕ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਸਟੋਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਡੈਮ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਬੀ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸੀ ਹੈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਡੀ ਹੈਗਾ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਹੈ, ਡੈਮ ਮੀਨਸ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਨ ਸਟੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਟਰਬਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਟਰਬਾਈਨ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਰੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਨ ਸਟੋਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਟਰਬਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਰਬਾਈਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਨ ਸਟੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਦੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਨਵਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਇਨਪੁੱਟ ਏਸੀ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਬੀ ਹੈਗਾ ਇਨਪੁੱਟ ਏਸੀ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਸੀ ਹੈਗਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਏਸੀ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਡੀ ਹੈਗਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਏਸੀ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਏਸੀ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵੋਲਟ ਜਾਂ 24 ਵੋਲਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਵੋਲਟੇਜ 220 230 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਏਸੀ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਠਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਭਾਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਬੀ ਹੈਗਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ, ਸੀ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਫ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਡੀ ਹੈਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਹੈਗਾ, ਫਿਊਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੋਇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਬੋਇਲਰ ਕੀ ਆ, ਬੋਇਲ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਫ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਬੋਇਲਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 8ਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਕੱਚ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੈੱਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੈੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਸਟੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਬੀ ਸ਼ੈਕਲ ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਸੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਔਰ ਡੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ੇਡ ਪਿਨ ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ੇਡ ਪਿਨ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ।
11वां क्वेश्चन है पौन ਚੱਕੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਔਰ ਡੀ ਹੈ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਹਾਈ ਟੈਕਨੀਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਨ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਪਿਨ ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਬੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਸੀ ਸ਼ੈਕਲ ਇਨਸੂਲੇਟਰ और डी है सस्पेंशन इंसੂਲੇਟਰ। तो जिथे लास्ट ते लाइन की समाप्ति होंदी है उस पोल के उपर जिहड़ा इंसੂਲੇਟਰ लगाया जाता वो स्ट्रेन इंसੂਲੇਟਰ लगाया जाता। 13वां क्वेश्चन है AC पावर ट्रांसमिशन का की लाभ है कि असी जिहड़ी ट्रांसमिशन है पावर ट्रांसमिट करते हैं वो AC ही क्यों करते हैं। तो उसके लाभ पूछे गए हैं। तो ट्रांसमिशन नाल ही मैं फिर दस दियाँ कि जिहड़ी इलैक्ट्रिकल पावर जनरेट होंदी है ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और डी है वोल्टेज ਨੂੰ आसानी ਨਾਲ स्टैप अप ਅਤੇ स्टैप डाउन ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ AC ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ स्टैप अप स्टैप डाउन ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਾਸਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ AC ਪਾਵਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ स्टैप अप ਤੇ स्टैप डाउन ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਊਟ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਡਿਊਟ ਵਾਇਰਿੰਗ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬੀ ਸੀ ਔਰ ਡੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਕੰਡਿਊਟ ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ 14ਵੇਂ ਦੀ। 15ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬੀ ਸੀ ਔਰ ਡੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫਿਊਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਹੀ ਹੈ 15ਵੇਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵੀ MCQ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।